प्रभु जी बहुत समय साधारण भक्तटीए साधारण लोकटीए अनेक समय चिंता करे मु भगवान को डाकिबा पई कोठी के जीवी कहीं के कहती मंदिर जा मंदिर गले मंदिर परिवेश हमको बहुत शांति दे थाए मंदिर परिवेश रे जाई भगवान को डाकिले हमको आत्मतृप्ति मिली थाए भगवान प्राप्ति हुए कि ना नहीं से बहुत भिन्न प्रसंग हो पारे मु बुझिया पई चाहूची प्रकृत भगवान अछंती भगवान केवल ना भगवान अच्छे ना कोठी केवल अछंती? चलछि कोठी अछंती? भगवान सर्वत्र अछंती किंतु व्यक्ति सबबळे भगवान को देखि परिबेनी भगवान चेयर रे अछंती आपण देखि परछंती जे देखि परथन बसि परथन तापरे केमिति हम जाने भगवान हाँ। चेयर अछंती बेली बा को जे सब जगह अछंती बेली देखुन भगवान सर्वत्र अछंती तार प्रमाण होछि या भगवान भगवत रे कहउछंती कि श्रीमत ऊर्जितमेव वा जदत विभूति मस्वत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा जे ए जगत रे जहा किसी देखुछ सेटा सब मो शक्ति जोगु ही एग्जिस्ट करूछि अच्छा मु सेतरे गाम आवेश्य सर्वस्य धारयामि अहम ओजसा कि मो शक्ति रे संपूर्ण जगत को धारण कर रखिछि ए जगत अछि माने आर प्रमाण ये दोछि भगवान अछंती बुझी परछंती नै जे भली गोटे साधारण उदाहरण दिया जाय पारे कि जे भली आपण ही प्रमाण कि आपणकर जने पिता अछंती ठीक विदाउट माने जने पितांकर एब्सेंस रे केबे पुत्रर संगठन हे परिबनी आमे आज एग्जिस्ट करूचे माने हमर पूर्वज थिले सेमाने एग्जिस्ट कर सेमाने थिले माने तांको पूर्वज भी थिले तो एटा ही हमर रहिबार प्रमाण ही सेमाने थिले हमर पूर्व जदि हम एमदी पूर्व जाए तो एली हमें भगवान ठरे पहुंचीबा जांगो पाकर समस्त आछन तो सेत में भगवान कहछन पिता अहमस्य जगतो माता दाता पिता मु ए सब जगतर पिता आ मो निकट रे सब किछि निर्गत हेछि तो भगवान ही सब किछि जहां में देखुचे सब भगवान ही सृष्टि करछन ऑटोमेटिक कोन सी जिंस क्रिएट जेमती साइंस रे जनरली कहा जाय भगवान के नांदी सब किछि ऑटोमेटिक हला प्रकृति सब सृष्टि प्रकृति सब हला प्रकृति रो सब सृष्टि हेछि सब किछि ऑटोमेटिक हला गोटे एमती समय थिला बहुत बड़ गोटे बिग बैंग हला से बिग बैंग रो सब किछि बाहरले सन्स बाहरले सेटा धीरे धीरे ठंडा है कि सब प्लैनेट्स हेले तो अच्छा से जो बिग बैंग हला ता पूर्वरु अच्छा कि बळी हला ना गोटे जगह रे से एमती साइंस ले हम जदी बुझियाउ चाहिबा गोटे जगार स्पेस रे किछि नथिला सबडे एम्प्टी थिला एम्प्टी स्पेस थिला गोटे जगार डेंसिटी एत्ते बढ़िला सेठी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हला अच्छा तांगो से जगह जदी पचरा जाए अच्छा ए जो हीट टा प्रोड्यूस हला से हीट आसिला गोड तारा उत्तर मिलेनी साइंस केवल से जाय पारे कि सब किछि थिला बहुत सारा एनर्जी थिला से गोटे जगह रे एबळी क्लॉटिंग हला एबळी डेंसिटी तांगर बढ़िला लास्ट गोटे बिग बैंग हला अच्छा से एनर्जी रा आसिला गोड तार उत्तर केवल आम धर्म दिए सनातन धर्म दिए और से एनर्जी हूँ भगवान को शक्ति सी तो ए जगत टा टोटल क्रिएट हेछि केवल भगवान कारण आज चली भगवान कारण भगवान को पाइबार मार्ग बा भगवान को पाइबा पई हेले हमको चिता चैतन्य कौन काटिया पई पड़िबो तुलसी माला पकिया पई पड़िबो रुद्राक्ष पिंदिया पई पड़िबो हरि नाम जपिया पई पड़िबो मथारे तिलक लगिया पई पड़िबो चंदन माखिया पई पड़िबो ई प्रकार वेशभूषा को निहाती दरकार देखो भगवान भक्तिरेव भूयसी भक्तिरेव नयसी जीव गोस्वामी पाद श्लोक देइछन्ती कि भगवान केवल भक्ति वसो ही माधव केवल भगवान को भक्ति ही पाई हो तो मेन पर्पस होचे सब जिंस करियार भगवान पई भक्ति बुझी परछन्ती कि नै तो जहां आपण देखुछन्ती एटा आउटवर्डली गोटे सिम्पटम्स किंतु मेन जिंस होची भक्ति जे भली गोटे पिलाटी स्कूल जाउची तो स्कूल जीवार मेन पर्पस कौन पाठ पढ़िबो शिक्षित हबो किंतु यूनिफॉर्म से काई पिंछि कारण यूनिफॉर्म पिंधिया द्वारा ता माइंड रे गोटे ना ना मु एबे स्कूल ड्रेस से पळे आसी मते पढिया पड़ियो स्कूल जाऊ पड़ियो देखो पुलिस कोनोसी भी चाकरी पाइला परे ता पाखरे पावर से जाई ठियाई परियो कोनोसी पुलिस चोर को अरेस्ट करि परियो किंतु ता पर भी से वर्दीटा तक काई पिंधिया पड़ुछि कारण सी गोटे जनरल लोक मान ठार ताको लागो ना ना मु एबे पुलिस मो ड्यूटी टिके मु सिंसियर हेबी मोर ड्यूटी हला समस्त मु जज करबी के कोटी कार किछि क्षति घटिले कार किछि आवश्यकता पड़ले मु ता नेसेसिटी पूरा करबी बदमाश मानु को मु साबाड करबी जो माने सब आर्मी रे जॉब करछन से मन तो रेगुलर पैंट शर्ट रे जाई परिबे नॉर्मल फॉर्मल रे जाई परिबे तांको कोन पे स्पेसिफिक
ସବୁ ଆର୍ମି ବାଟାଲିୟନ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରେସ କୋड ଅଛି କଣ ପାଇଁ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହ୍ୟ ତାର ମାନେ ବେଶଭୂଷାରୁ ତାର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୁ ପାଇବାର ପାଇବାର ୟୁନିଫର୍ମ ହଉଛି ଏଇଆ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ବା ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ସବୁର ଚିତା ଚୈତନ କାଟିବେ। ସବୁର ମିନିଂ ଅଛି। ଯେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମିଳିଯାଏ ଇଏ ଜଣେ ସାଧୁ ବୋଲି। ନା ନା ସେ ସାଧୁ ପାଇଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମିଳେ, କୌଣସି ବି କଲର ପିନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତା, ଗେରୁଆ ହିଁ କାହିଁ ପିନ୍ଧେ? ଗେରୁଆ କାହିଁକି? କାରଣ ଭାଗବତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ଆଉ ମାତା ସତୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ସତୀ ମାତା ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି କଥା ନ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଘୋର ଅପମାନ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନିଜ ପତିଙ୍କର ଅପମାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅପମାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବିନି, ମୁଁ ଆଜି ଅଗ୍ନି ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଦାହ କରିବି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଲ କଲର ବା ଲାଲ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ସରି, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳେ। ତ ସାଧୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଶରୀର ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ଶରୀର ମୋର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଭଗବାନ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇବି ଭଗବାନ ପାଇଁ, ଖାଇବି ଭଗବାନ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବି ସବୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସବୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତିଲକ ଲଗାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ତିଲକ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଗାଯାଏ, ବାହାରକୁ ସିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍ଗରେ ଆମର ତିଳକ ଥାଏ। ଏକ ଲଲାଟ, ଆମର ଉଦର ମାନେ ପେଟ, ଏ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ଯୋଉ ଆମର ବେକ, ତାପରେ ଆମର ବାମ କଟି, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାମ ବାହୁ, ବାମ ସ୍କନ୍ଧ, ଦକ୍ଷିଣ କଟି, ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ, ଦକ୍ଷିଣ ସ୍କନ୍ଧ, ତାପରେ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ ମାନେ ଆମ ପିଠି, ଅଣ୍ଟା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଲେ 12 କି 13ଟି ସ୍ଥାନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତିଲକ କରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯେହେତୁ ଧୋତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, କେବଳ ଆଗଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ତିଲକ କରିବାର କାରଣ ଏଇ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରୁଛି। ତିଲକ କୋଉଠି ଲାଗେ? ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗେ ନା। ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତିଲକ ଲଗାଉନି, ସିଏ ବିଚାର କରୁଛି ମୋ ଶରୀର ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠାରେ ଭଗବାନ ରହିବେ। ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ତିଲକରେ ଶୋଭିତ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବାହ୍ୟ କାରଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜଣେ ତିଲକ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେ ତିଲକ ନ କରିଥିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି। ଅଜାମିଳ ତିଲକ କରିଥିଲେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତିଲକ କରିଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତିଲକ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ତିଳକ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ରୁବ ଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ, ବଳି ମହାରାଜ ଥିଲେ, ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମେ ନାହୁଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜଗତର ଲୋକ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ମାନେ ବଢିଛେ। ଆମର ଚେତନା ଭଗବତୀୟ ଚେତନା ହେଇନି, ଆମର ଚେତନା ଏଇ ଭୌତିକ ଚେତନା। ତ ଏଇ ଭୌତିକ ଚେତନାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଟୁଇଷ୍ଟ ହବ ଭଗବତୀୟ ଚେତନାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର। ତିଲକ ଲଗେଇଲେ ତା ସ୍ମରଣ, ଏଇ ନା ନା ମୁଁ ଭକ୍ତି ଲଗେଇ କିଏ ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରିପାରିବ? ବାହାରେ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇପାରିବ? ଧୋତି ପିନ୍ଧି କିଏ କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରିପାରିବ ବା ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବ? ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବନି। ଜଣେ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ କେବେ ଏଇଟା କରିବନି, ସଭ୍ୟ ପୁରୁଷ କେବେ ଏଇଟା କରିବନି। ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହୁଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଗାଡି ଆମର ସବୁ ଗାଡିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଥାଏ। ଗାଡିକୁ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟର ମୋଟର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟର ଥାଏ, ସେଇଟା ଗାଡିକୁ ଚଲାଏ କି? ଗାଡିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଲାଏ କି? ଇଞ୍ଜିନ ଚଲାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କିକ ନ ମାରିବେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦରକାର, ଗୋଟେ ମୋଟର ଦରକାର। ସିଏ ୱାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲିଲା ମାନେ ସେ ଟାଣି ନେଇ ପଳେଇବ। ତ ଠିକ ତିଳକ ଆଉ ମାଳା ଧୋତି ହଉଛି ସେ ମୋଟର ଭଳିଆ, ମାନେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ସେ ଖାଲି ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ପୁରା ଆମେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଅଛେ ନା, ଏ ଶରୀରକୁ ନିଜର ମାନି ଦେଇଛେ, ଘର ଏଇ ପୁରା ଦୁନିଆଟାକୁ ଆମର ମାନି ଦେଇଛେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଗବତୀୟ ଚେତନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ତିଲକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଧର ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ଆସିବ, ନା ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହେବି, ଭକ୍ତି କରିବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବି। ତ ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଧି ଭକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ତିଲକ କରିବା, ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା,
ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ମନରୁ କିଛି କହୁନି ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ତିଳକ କରିବା ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତ ଆକୁ ବିଧି ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଏଟା ବିଧି ପାଳନ ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ କାରଣ ଆମେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଅଛେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କନସିୟସନେସ ଆଉ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ କୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଡିଏଟର ଇଏ ଆମକୁ ଭୌତିକ ଚେତନାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ନବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ୱାନ୍ସ ଆମ କନସିୟସନେସ ଆମ ଚେତନା ଭଗବତୀ ହେଇଗଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସବୁଆଡେ ସବୁ ସମୟ ଯେମିତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବତ୍ରମୟୀ ପଶ୍ୟତି ସବୁଆଡେ ମତେ ଦେଖିପାରେ ତ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ରୁବ ଥିଲେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ରାଗାନୁଗା ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ମୋର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଡକାଷ୍ଟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବା ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଥାରେ ପକାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ନେବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ।